안녕하십니까? 영어 듣기와 말하기 B클래스 1주차 두 번째 동영상 강의 English Listening and Speaking 오버뷰를 시작하겠습니다. 다음은 저희 교재 표지입니다. 표지에서 알 수 있듯이 지난 학기 English Reading and Writing 2 교재와 비슷하지요? 네, 맞습니다. 표지뿐 아니라 각 유닛의 토픽도 동일하게 제시되어 있습니다. 하지만 이 동일한 주제를 가지고 여러분의 리스닝과 스피킹 능력을 향상시킬 수 있는 내용으로 구성되어 있으니 주제와 형식은 같지만 내용은 다르다고 생각하시면 될 것 같습니다. 자, 그럼 시작해 볼까요? 먼저 저희가 한 학기 동안 다룰 교재가 어떻게 구성되어 있는지 간단하게 살펴보도록 하겠습니다. 저희 교재는 8개의 주제와 각각의 주제에 해당하는 유닛이 3개씩 총 24개의 유닛으로 구성되어 있습니다. 자, 그럼 각각의 주제와 내용들에 대해서 살펴볼까요? 첫 번째 주제는 What makes you happy? 여러분들을 행복하게 만드는 것이 무엇인지에 관련된 토픽들입니다. 여러분들의 취미와 관심사, 그리고 여러분들의 일상에서 벌어지는 여러 가지 크고 작은 사건들, 또한 여러분들이 느끼는 다양한 감정들을 표현하는 방법에 대해 학습하면서 주제와 관련된 내용들을 다루어보도록 하겠습니다. 이러한 주제에 대한 학습을 통해 여러분은 다음과 같은 능력을 키울 수 있습니다. After the next 3 units, you will be able to describe the activities you do, including your hobbies and interests. Second, you will be able to understand and describe events and topics in your everyday life, including your feelings. Third, you will be able to express and respond to feelings such as surprise, happiness, sadness, interest, and indifference. 두 번째 주제는 How do you live a healthy life? 건강한 삶을 위한 방법에 관한 내용입니다. 건강한 삶을 위해서는 몸에 좋은 음식, 건강한 생활 습관, 삶의 질을 높이기 위한 노력들이 필요하겠죠? 이러한 다양한 노력들을 통해서 여러분들이 영위하고자 하는 이상적인 삶은 무엇인지에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 이러한 주제에 대한 학습을 통해 여러분은 다음과 같은 능력을 키울 수 있습니다. After the next 3 units, you will be able to talk about food and drinks. Second, you will be able to talk about likes and dislikes. Third, you will be able to talk about your ideal life. 세 번째 주제는 What does it mean to be responsible? 우리 말과 행동에 대해 책임을 진다는 것이 어떤 의미인지에 대한 내용을 다루어 보도록 하겠습니다. 인터넷 예절, 환경 문제, 글로벌 시민의식 등 현재 우리가 직면하고 있는, 그래서 우리가 더 관심을 가지고 실천해야 할 중요한 문제들입니다. 이러한 주제에 대한 학습을 통해 여러분은 다음과 같은 능력을 키울 수 있습니다. After the next 3 units, you will be able to discuss internet manners. Second, you will be able to talk about environmental issues. Third, you will be able to discuss global citizenship. 네 번째 주제는 Where would you like to be? 현재 우리 모두가 가장 열망하는 것이 아닐까요? 휴가를 떠나고 무엇인가 간절한 소원을 빌고 누군가와 함께하는 것, 이러한 사소하지만 소중한 것들이 우리에게 어떤 의미를 지니는지 생각해 볼 수 있을 것 같습니다. 이러한 주제에 대한 학습을 통해 여러분은 다음과 같은 능력을 키울 수 있습니다.
After the next 3 units, you will be able to talk about vacations. Second, you will be able to talk about wishes. Third, you will be able to talk about getting together. 다섯 번째 주제는 How can we prepare for the future? 미래에 대한 대비, 어떻게 할 것인가에 관한 내용입니다. 모두 하나가 되는 지구촌, 문화적 차이, 미래에 대한 계획 등은 한 개인이나 국가의 차원이 아닌 세계화의 관점에서 접근해야 할 내용들이 될 것입니다. 이러한 주제에 대한 학습을 통해 여러분은 다음과 같은 능력을 키울 수 있습니다. After the next 3 units, you will be able to compare the present with the past. Second, you will be able to talk about your culture. Third, you will be able to talk about your future plans. 여섯 번째 주제는 What is our place in the universe? Universe, technology, space travel. 21세기를 살아가고 있는 그리고 4차 산업혁명의 시대에 대비해야 하는 우리에게 꼭 필요한 내용들이지요. 개인적으로 가장 취약했던 부분이라 제가 방학 동안 우주와 천문학에 대해 공부를 좀 했습니다. 아마도 이번 학기에는 여러분에게 도움이 될 수 있는 내용들을 소개할 수 있지 않을까 생각합니다. 이러한 주제에 대한 학습을 통해 여러분은 다음과 같은 능력을 키울 수 있습니다. After the next 3 units, you will be able to describe discoveries and inventions. Second, you will be able to discuss technology and 21st century skills. Third, you will be able to talk about space travel. 일곱 번째 주제는 What inspires you? 여러분에게 영감을 주는 것들에 관한 내용입니다. 문학, 음악, 혹은 예술, 아니면 영향력 있는 인물. 그것이 어떤 것이 됐든 다양한 내용들을 접하고 이야기해 볼 수 있는 기회가 될 수 있으면 좋겠습니다. 이러한 주제에 대한 학습을 통해 여러분은 다음과 같은 능력을 키울 수 있습니다. After the next 3 units, you will be able to discuss literature. Second, you will be able to talk about music and art. Third, you will be able to talk about influential people. 마지막 주제는 What can we learn from our traditions? 전통의 가치에 대한 내용입니다. 우리는 전통으로부터 무엇을 배울 수 있을까요? 우리가 우리의 전통에 대해 이해하려면 당연히 우리의 역사를 알아야 하고 역사와 전통이라는 과거를 통해서 현재를 직시하면서 이를 통해 보다 나은 미래로 나아갈 수 있는 방향을 제시하는 것이 필요하다고 생각합니다. 이러한 주제에 대한 학습을 통해 여러분은 다음과 같은 능력을 키울 수 있습니다. After the next 3 units, you will be able to talk about tradition. Second, you will be able to talk about history. Third, you will be able to talk about moving forward. 이상으로 이번 학기 동안 진행될 수업에 관해 간단히 살펴보았습니다. 강의와 관련된 질문은 백석톡 잊지 마시고요. 동영상과 공지사항은 사이버 캠퍼스, 과제 및 퀴즈 역시 사이버 캠퍼스를 이용하시면 됩니다. 실시간 질의응답 및 강의 소감은 백석톡, 백석톡이 안 될 경우 문자나 이메일을 주시면 됩니다. 다음은 1주차 과제입니다. 과제 내용은 여러분에 대한 개별 설문지 작성입니다. 항목별 내용을 잘 살펴보시고 한 학기 동안의 개별 강의 목표를 설정하고 목표 달성을 위해 동기부여가 될 수 있는 내용들로 빈칸을 모두 채워서 제출하시면 됩니다. 내용 작성은 한글, 영어 모두 가능합니다. 내용을 구체적으로 작성할수록
한 학기 동안 목표 달성을 위해 노력할 여러분 자신에게도 수업의 방향을 설정할 저에게도 많은 도움이 될 수 있으니 성실하게 작성 부탁드립니다. 이번 주 과제는 사이버 캠퍼스 학습 활동 관리, 과제 관리에 등록되어 있는 파일, 워드 또는 한글 중 선택 가능하며 내용은 동일합니다. 따라서 원하는 파일을 다운받아 과제를 완료한 후 기한 내에 과제란에 업로드하시면 됩니다. 과제 제출 기한은 9월 2일 금요일 23시 59분까지입니다. 이번 주 과제는 성적에 반영되지 않습니다. 그래도 기한을 지켜 꼭 제출해 주시기 바랍니다. 다음은 사이버 수업의 순서입니다. 먼저 기한 내에 사이버 캠퍼스에 업로드된 2개의 동영상 강의를 시청하고 기한 내에 사이버 캠퍼스에 게시된 과제를 수행하여 제출한 다음 역시 기한 내에 백석 단톡방을 이용해서 질의응답 또는 강의 소감 남겨주시면 되는데요. 강의 소감은 필수이며 성적에 반영할 예정입니다. 궁금한 점이나 질문사항은 월요일부터 금요일 오전 9시에서 오후 9시 사이에 그리고 강의 소감 역시 월요일부터 금요일 오전 9시부터 오후 9시 사이의 시간을 지켜주시기 바랍니다. 온라인 수업이고 밤낮이 거꾸로인 학우들이 많다 보니 간혹 너무 늦은 시간이나 새벽에 질문이나 강의 소감을 남기는 경우가 있는데요. 너무 늦은 시간에는 제가 톡을 확인하고 답을 하기도 어렵고요. 무엇보다 톡방을 공유하고 있는 다른 학우들에게도 폐가 될 수 있으니 가급적 내용 확인 및 답변 가능한 시간에 질문 남겨주시고 강의 소감도 공유해 주시면 좋겠습니다. 강의 소감은 2주차부터 남겨주시면 됩니다. 수업 관련 모든 문의는 백석톡으로 통일합니다. 백석톡이 원활하지 않을 경우 문자 또는 이메일을 주시면 됩니다. 다음은 영어 듣기와 말하기 평가 방법에 대해 다시 한번 정리하도록 하겠습니다. 앞서 설명한 바와 같이 영어 듣기와 말하기 평가는 출석 20%로 큰 비중을 차지하기 때문에 사이버 캠퍼스에서 본인의 출결 점수를 매주 개별적으로 확인하시기 바랍니다. 출결은 기한 내의 동영상 강의 시청 여부에 따라 사이버 캠퍼스와 종합정보 시스템의 스마트 출결이 동일해야 하니 반드시 매주 본인의 출결 여부를 꼭 확인하시고 이상이 있을 경우 개인톡으로 문의 주시기 바랍니다. 출석 점수는 각 시간별로 8시간 이상 결석할 경우 시험 점수와 관계없이 자동 F학점 처리됩니다. 이것은 여러분의 강의 시청 로그 기록을 사이버 캠퍼스와 종합정보 시스템의 스마트 출결 시스템에 모두 저장한 후 출결을 기록하고 시스템에 입력된 출결을 자동으로 인식해서 출결 미달 시 학기 말에 성적 입력이 불가하도록 설정되어 있습니다. 다른 점수를 다 만점 받아서 80점이 되어도 출석이 안 되면 성적을 받을 수 없다는 뜻이니 출석이 그만큼 중요하다는 의미겠지요. 다음 기말고사 30%입니다. 기말고사에 응시하지 않을 경우 역시 출석을 다 했다 해도 자동 F학점 처리됩니다. 그리고 온라인 단어 퀴즈가 10% 반영됩니다. 기말 전에 실시할 클래스카드 단어 학습 확인 퀴즈에 대해서는 2주차 강의에서 자세히 설명하도록 하겠습니다. 마지막으로 매주 과제 및 퀴즈 40%가 반영되는데요. 보시다시피 온라인 강의로 이루어지고 있고 매주 제시되기 때문에 가장 배점이 높은 부분입니다. 간혹 강의 시청만 하고 과제를 제출하지 않는 학생이 있는데요.
출석보다 2배나 높은 성적 반영 비율을 차지하고 있다는 점 다시 한번 알려드립니다. 이상 각각의 항목별 점수 합산 후 60점이 안 되어도 F학점 처리됩니다. 수시 시험도 안 보고 과제도 안 내고 출석만 한 다음 교수님 저 출석 다 했는데 왜 F인가요? 하고 질문하면 가끔 난감합니다. 출석을 다 해도 20점입니다. 점수를 더 주고 싶어도 줄 수가 없다는 의미입니다. 모든 평가 항목별로 배점이 있고 그 항목들의 점수를 합산한 것이 여러분의 최종 성적이 되는 것입니다. 그러니 한 학기 동안 성적 반영 비율에 신경을 써서 수업에 임해 주시기를 다시 한번 당부드립니다. 다음은 사이버 캠퍼스 출결 처리에 대해 다시 한번 공지하도록 하겠습니다. 사이버 수업의 출결은 동영상 강의 수강 완료 시 출석 정보가 기록되고 매일 24시에 학사 연동 시스템으로 종합정보 시스템의 스마트 출결로 동일하게 이관됩니다. 만일 여러분이 월요일 오후 4시에 1주차 첫 번째 동영상 강의를 들었다면 사이버 캠퍼스의 월요일 1교시 출결 기록은 월요일 24시, 즉 화요일 0시에 종합정보 시스템의 스마트 출결로 자동 이관 후 출결이 확정됩니다. 따라서 월요일 1교시에 대한 스마트 출결 기록은 화요일 0시 이후에 확인 가능하니 이 점 참고하셔서 매주 출결 기록을 확인해 주시기 바랍니다. 다음은 도서관 이용 관련 공지입니다. 저희 학교에서는 2021학년도부터 학부, 학과별 전담 사설을 배치해서 연구 지원 서비스를 시행하고 있는데요. 그 내용은 원문 제공 및 상호 대차 서비스, 대출 예약 배달 서비스 등이 있습니다. 원문 제공 및 상호 대차 서비스는 외부, 즉 타 기관 소장 자료의 복사 및 대출 서비스를 제공하는 건데요. 우리 학교에 찾는 자료가 없을 경우 타 기관의 상호 대차 서비스를 신청할 수 있는 아주 유용한 서비스로 그 비용도 지원받을 수 있다고 합니다. 대출 예약 배달 서비스도 제공하고 있다고 하니 관심 있는 분들은 전화나 이메일로 문의를 하시면 좋을 것 같습니다. 다음 코로나19로 인한 비대면 대출 서비스도 시행하고 있는데요. 도서관 홈페이지 대출 희망 신청 메뉴를 이용하시면 됩니다. 신청 자료는 담당자가 서가를 검색한 이후 전달된 도서를 신청자가 방문해서 1층 대출대에서 바로 대출이 가능하다고 하니 참고하시면 좋겠습니다. 다음은 저희 대학 교수학습개발원에서 실시하는 2022학년도 2학기 모든 러닝 스킬업 일정표입니다. 각 분야별로 다양한 주제의 특강이 예정되어 있으니 내용 살펴보시고 평소에 배워보고 싶었던 주제가 있다면 신청하셔도 좋을 것 같습니다. 러닝 스킬업 신청은 신청 기간으로 표시된 날짜에 사이버 캠퍼스를 통해 신청 가능하다고 합니다. 자세한 문의사항은 하단에 표시된 번호로 문의하시기 바랍니다. 이 밖에도 교수학습개발원에서는 CTL 리포터, 러닝 포트폴리오, 교과목 스터디, BU 크리에이터 등 분야별 참여 대상을 모집하고 있습니다. 세부 내용은 사이버 캠퍼스 커뮤니티 공지사항을 통해 확인하실 수 있으니 관심 있는 여러분의 많은 참여를 부탁드립니다. 다음은 작년 발표된 사회적 거리두기를 위한 코로나19 예방 행동 수칙인데요. A new routine distancing in daily life. 아무리 강조해도 지나치지 않는 것 같습니다. 그럼 내용 살펴볼까요? 먼저 stay home for 3 to 4 days if you're sick. 아프면 집에서 3, 4일 머무르기. Keep a distance of 2 arms length between you and other people.
사람과 사람 사이 두 팔 간격 거리 유지하기. Wear a face masking. 마스크 착용하기. Any indoor publicly used venue. 공적으로 사용되는 실내 장소에서 Outdoor environment if you can't keep 2-meter distance from other people. 다른 사람과 2m 거리 두기가 어려운 실외 환경에서도 마스크를 착용해야겠지요. 이어서 살펴볼까요? Wash your hands for 30 seconds. 30초 동안 손 씻기. 모두 잘 실천하고 있지요? Cough or sneeze into your sleeve. 기침 혹은 재채기는 옷 소매로 가리고. Ventilate your space at least twice a day and disinfect regularly. 매일 적어도 2번 이상 환기하고 정기적으로 소독하기. Keep in touch with family and friends while maintaining physical distancing. 물리적 거리두기를 하는 동안 가족과 친구에게 안부 묻기. SNS로 소통하며 몸은 떨어져 있어도 마음은 함께 한다는 생각만으로도 위로가 될 수 있겠지요. A new routine to keep COVID-19 away. Let's make it happen together. 코로나19 극복을 위한 새로운 행동 수칙. 함께 실천하면 이겨낼 수 있겠지요. 그동안 우리는 코로나19 팬데믹 속에서도 한 마음으로 각자의 자리에서 최선을 다해왔다고 생각합니다. 하지만 코로나19가 재확산을 거듭하면서 불필요한 외출, 모임, 여행 등을 자제하고 밀접, 밀폐 장소는 피하고 마스크 착용, 손 씻기 등 코로나19 극복을 위한 방역 수칙은 시간이 갈수록 더 복잡해지고 내용도 많아지고 있습니다. 무엇보다 아직 완전히 해소되지 못하는 사회적 거리두기로 인해 무엇인지 모를 답답함과 우울함으로 우리 모두 하루하루 지쳐가고 있는 것도 사실입니다. 하지만 위드 코로나라는 새로운 현실에 적응해가는 이 시점에서 적극적인 추가 백신 접종과 방역 수칙 생활화를 보다 철저하게 실천하는 것만이 우리가 이 위기를 극복할 수 있는 유일한 방법이 아닐까 생각합니다. 코로나는 국경도 인종도 종교도 없습니다. 신분도 계층도 따지지 않습니다. 누구도 피해갈 수 없다는 의미입니다. 적어도 나는 아니다라는 아니란 생각으로 타인의 목숨을 위험에 빠뜨리는 일은 없어야겠지요. 그것을 알기에 그리고 지금까지 잘 견뎌왔기에 특히나 지금은 그 어느 때보다도 서로에 대한 격려와 위로가 필요한 순간이고 나와 타인을 함께 배려하고 걱정해야 할 시기인 것 같습니다. 시시각각 바뀌는 상황과 한 학기 동안 100% 비대면으로 진행될 사이버 수업으로 인해 때로 혼란스럽고 불편함도 있을 거라 생각합니다. 또한 사이버 수업이라 여러분과 얼굴을 마주하고 수업을 할 수 없어 아쉬움이 남기도 하겠지만 비대면 수업의 불편함을 최소화하기 위해 한 학기 동안 부단히 소통하는 수업이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 1주차 오리엔테이션을 마치기 전에 여러분의 한 학기를 좌우할 중요한 선택이 될 본 사이버 수업 수강 시 유의사항 다시 한번 전달하도록 하겠습니다. 본 강의는 100% 사이버 수업으로 일반 대면 강의의 학사 일정과 다르게 별도로 진행되며 총 15주 주차별 수업일을 계산하여 강의를 업로드할 예정입니다. 해당 수업은 시간표상의 강의 시간이 배정되지 않는 완전 사이버 수업이므로 매주 업로드되는 동영상 강의는 공휴일을 제외한 5일 동안 시청 가능하며 성적 처리를 위한 주차별 퀴즈 및 기말 시험은 오전 9시에서 오후 6시까지 진행되는 일반 강의 시간과의 중복을 피하기 위해 월요일 오후 6시에서 오후 8시, 월요일 오후 6시에서 오후 8시 사이에 실시할 예정이니
본 강의 수강 시 이 점 반드시 숙지하고 시간을 비워주시기 바랍니다. 만일 해당 요일 해당 시간에 다른 수업이나 실습 혹은 기타 개인 일정이 있는 경우 퀴즈 및 시험 일정 변경이 불가하니 수강 신청을 변경해 주시기 바랍니다. 수강 신청 정정 기간은 8월 22일 월요일부터 9월 2일 금요일까지입니다. 위 내용을 숙지하지 못해 주차별 퀴즈 및 기말 시험에 응시하지 못할 경우 별도의 재시험 기회가 없으니 반드시 세부 일정을 확인하시고 강의를 수강해 주시기를 다시 한번 당부드립니다. 이상으로 영어 듣기와 말하기 1주차 오리엔테이션을 마치겠습니다. 첫 번째 강의에서도 설명한 바와 같이 동영상 강의는 보다 정확한 전달을 위해 일반 강의 속도보다 1.5배 정도 느리게 녹음을 한다는 점 다시 한번 말씀드립니다. 1주차 오리엔테이션 강의를 모두 듣고 난 후 궁금한 점이나 질문사항은 백석톡을 통해 주저하지 마시고 질문 주시기 바랍니다. 오늘 제가 준비한 내용은 여기까지입니다. 2주차 강의는 9월 5일 월요일에 업로드됩니다. 여러분 수고하셨습니다.